नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आम नहीं आसु देश विदेश राज्य 20 गुरुत्वपूर्ण खबर प्रति खबर आपण गुरुत्वपूर्ण तेणु भिडियो शेष पर्यंत देखा सहित चैनल नुआ सब्सक्राइब कर दिंतु। चलतु खबर उपर नजर पकेबा। प्रथम खबर रोचे 41 लाख रु अधिक चाषी को मिला सीएम किसान टंका मानदंड पूरण नहेबारु 10 लाख हिताधिकारी वंचित हेले एनेकी अयोग्य हिताधिकारी नाम कटिला 10 लाख चाषी को मिलला ना सीएम किसान टंका 41 लाख 68,000 चाषी को मिलला सीएम सहायता तबे कहुचे 838 कोटी 48 लाख पठाई सरकार गत सेप्टेम्बर मासरे 51 लाख 54,000 चाषी को आर्थिक सहायता जोगाई दिया सीएम किसान टंका पाइबार वर्तमान सुधा 10 लाख हिताधिकारी बाद पड़ी कहुचे। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी कहते अयोग्य हिताधिकारी ना कटा जहाँफल से इ केवाईसी करना खाता को टंका जाई नहीं निज जिले कृषि कार्यालय आवश्यक मानदंड पूरण न कले हिताधिकारी को टंका मिलिबो नहीं तेणु तुरंत इ केवाईसी कर दिंतु जहाँफल टंका आसीजिवो। परवर्ती खबर जनगणना जाई शिक्षयित्री निखोज शनिवार ठारू मिलू नहीं पता निखोज शिक्षयित्री बारिपदा ब्लॉक रो ढेंकी नेजिया सरकारी प्राथमिक विद्यालय ज्योत्ना राणी साहू गत 18 तारिख में शनिवार ठारू जनगणना करने को निखोज अछंती। शिक्षयित्री जनक बारिपदा सदर थाना अंतर्गत ढेंकी नेजिया सरकारी यूपी स्कूल मात्र 6 मास हेब नूतन भाव नियुक्ति पाइथिले संध्या सुधा कौन पता न मिलबारु बारिपदा सदर थाना अभियोग करिसेंती शिक्षयित्री एवं घर मालिक सुरेश चंद्र सिंह। पुलिस मोबाइल ट्रैकिंग कर स्थानीय अंचल शिक्षयित्री संपर्क बंधु बांधव घर खोजाखोजी जारी रखी। परवर्ती खबर चलचंचल श्रीक्षेत्र आज आरंभ हो महाप्रभुंर 21 दिनिया बाहर चंदन यात्रा विश्व प्रसिद्ध महाप्रभुंर रथयात्रा रथ निर्माण काम अनुकूल होब अपराह महाप्रभुंर आज्ञामाल विजय होगा पर आरंभ हो रथ निर्माण से दिन ठार चंदन यात्रा आरंभ हो चलचंचल हो श्रीक्षेत्र एथपाई श्रीमंदिर प्रशासन पक्षर समस्त प्रस्तुति सरी कली जुगे मानवीय लीला खेलुवा महाप्रभु प्रचंड ग्रीष्म तापर रक्षा पाइबा नौका विहार करते श्रीमंदिर दीपर धूप सरिबा पर ठाकुर विमान को विजय हेबे श्री विग्रह चलती प्रतिमा मदन मोहन रामकृष्ण श्रीदेवी भूदेवी श्रीक्षेत्र पंच महादेव विमान पालिंकी बसी नौका विहार एवं जल क्रीड़ा नरेंद्र पुष्करणी की जीवे बोली कहुछि। 21 दिन धरी बाहर चंदन यात्रा चलिबो। परवर्ती खबर जगा दर्शन करी फेरुवा बेले अबड़ अघटन ओलटिला तीर्थयात्री बस अल्पके बर्तिले तीर्थयात्री ड्राइवर आहत ढेंकानाल NH15 कोरिया ब्लॉक रे ब्राह्मणी देवी निकट बड़ दुर्घटना घटी रास्तार पार्श्वर बाली गदा होइतिबारु बस टी चढ़ी जाइतिला फल बस टी एक बड़ दुर्घटना बर्ती जाइछि। तबे NH पेट्रोलिंग गाड़ी पहुंची समस्त यात्री को सुरक्षित भाव उद्धार करिछि। आहत ड्राइवर को चिकित्सा ढेंकानाल मुख्य चिकित्सालय भर्ती कराइछि। आहत बस चालक महाराष्ट्र नासिक अंचल बस रे मोट 48 जन तीर्थयात्री थिले। गत 6 तारिख नासिक बाहरी ओडिशार पुरी समेत विभिन्न स्थान बुली नासिक फेरुता बेले एभली घटना घटी सूचना मिलुछि। परवर्ती खबर जनगणना ड्यूटी करने जाए अंशुघात शिक्षक मृत्यु एभली अभियोग कर सुवर्णपुर जिलूर तेज उलुंडा ब्लॉक अंतर्गत भमराज गाँव बंशीधर भई आज सुनापिला गाँव को जनगणना करने को जाते तेज से अपराह 2टार घर को फेरला बेले असुस्थता अनुभव करते फल परिवार लोके वीर महाराजपुर डाक्तखाना भर्ती करते एठार चिकित्साधीन अवस्था मृत्यु होती। प्रबल ग्रीष्म प्रभाव ड्यूटी करने बेले अंशुघात मृत्युवरण कर लोके अभियोग कर बंशीधर सुनापाली प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक भाव कार्यरत थे। परिवार तांकर पत्नी 2 अविवाहित झील रही परिवार को सरकारी सहायता प्रदान दाबी होती। सेपटे आंबुलांस गाड़ी विलंब पहुंची बेले चिकित्साधीन अवस्था मृत्यु होता। पोस्टमार्टम गलापर अंशुघात जनित मृत्यु जना पड़े डाक्तर। परवर्ती खबर काली आसुचंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुरक्षा बल रे 45 प्लाटून पुलिस फोर्स एथपाई सजाई होती राउरकेला शहर समेत संपूर्ण जिले में 3000 छात्र छात्री राष्ट्रपति सम्मुख में संगीत नृत्य परिवेषण करेंगे। पिला माने जोरदार अभ्यास करुचंती नहीं संपूर्ण भाव उत्साहित अच्छा समस्त छात्री ओडिसी संबलपुरी विभिन्न आदिवासी सांस्कृतिक नाच सहित राष्ट्रपति को स्वागत करेंगे। सेपटे सुरक्षा बल में 45 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन हेबे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आसंता काली राउरकेला गस्त को नहीं शहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी होईची। आज राउरकेला पुलिस पक्षर भव्य कार्केड रिहर्सल अनुष्ठित होईची। राष्ट्रपति सुरक्षा यातायात जेपरी सुरुखुरे हेबो सेति प्रशासन पक्षर समस्त प्रकार प्रस्तुति चली।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଟ ତାଲିକାରୁ କଟିଛି 9,80,000 ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ। ଭୋଟର ମ୍ୟାପିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 9.8 ଲକ୍ଷ ନାମ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୁଲ ଭାବରେ ନାମ କଟାଯାଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସ ବା ଇଏଲଓ ମାନଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଭାବେ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ଯେପରି କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ବଶତଃ କଟି ନଯାଏ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଏବେ 9,80,000 ଭୋଟରଙ୍କ ତାଲିକା ନାଁ କଟାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ 13 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା। ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ସେପଟେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଭୟଙ୍କର ହିଟ୍ ୱେଭକୁ ଦେଖି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନେ ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି ପାରଦ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ 44ରୁ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବ। ପାଖାପାଖି 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ତାତି ବଢିବ। ଏନେଇକି ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିବ। ତେଣୁ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯୋଉ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଖରା ରହିବ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆହୁରି ତାତି ମଧ୍ୟ ବଢିବ। ଦିନ 11ଟାରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ କାମ ନଥିଲେ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖରାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ଓଆରଏସ୍ ପିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି ବୋତଲ ଏବଂ ଓଆରଏସ୍ ନହେଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହେବନି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଖବର, ଯେମିତିକି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ଅଂଶୁଘାତରେ। ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ସେ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଲା ସୁନା ଦର, ତଥାପି ବଢୁଛି ଚାହିଦା। ଆସନ୍ତା ବା ଆଜି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ସୁନା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦିନ। ତେଣୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୁଏଲାରୀରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ଅକ୍ଷୟମୁଠି ଅନୁକୂଳ ହୁଏ। ତେଣୁ ସୁନା ରୂପା ଗାଡି କିଣିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସମୃଦ୍ଧି ବସିଥାଏ। ଧନତେରସ ବା ସୁନା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ପର୍ବ। ତେବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସୁନା ଦୋକାନରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି କିଛି ପରିମାଣରେ ସୁନା ମଧ୍ୟ କମିଛି। ମେକିଂ ଚାର୍ଜ ଉପରେ 50% ମଧ୍ୟ ରିହାତି ଦେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୋଟ ନଦେଲେ ତାଲିକାରୁ କଟିଯିବ ନା। ବଙ୍ଗଳାରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ 2026ରେ ଅନ୍ୟ ସହରରୁ ବେଙ୍ଗଲକୁ ଫେରୁଥିବା ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୁସଲିମ ଭୋଟର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଶେଷ କରି ମାଲଦା ଏବଂ ମୁର୍ସିଦାବାଦରୁ ଆସୁଥିବା ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, କେରଳ, ଚେନ୍ନାଇ, ସୁରଟରୁ ଲୋକମାନେ ମୁସଲିମ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଭୋଟ ନଦେଲେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ କାଟି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଧମକ ଆସିଲା ପରେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆସୁଛନ୍ତି। ଖାସ କରି ଟ୍ରେନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଧମକ ବଙ୍ଗଳାରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ବୋଲି ସରକାର ଏପଟେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏବେ ମେଟ୍ରୋରେ ଜୋର ଚାଲିଛି ଜୋରିମାନା। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏପଟ ସେପଟ କରନ୍ତି 500 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯଦି ଆପଣ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଲାଉଡ ଅଛି, ବିନା ହେଡଫୋନରେ ଗୀତ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ରିଲ୍ସ ମଧ୍ୟ କଲେ 500 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଡଭାଇଜର କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ମେଟ୍ରୋରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ରିଲ୍ସ କରିବା, ଗୀତ ବଜାଇବା, ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରିବା ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ପଡିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଏଇ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ଧରି ନିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରିବେନି, ମନ ଇଚ୍ଛା ଜୋରରେ କଥା ହେଇପାରିବେନି, 500 ଟଙ୍କା ଯାହାଫଳରେ ଜୋରିମାନା ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ ବୋଲି ଏପଟେ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ବଡ ଠକେଇ। ଭୋପାଳରୁ ବିଶାଖାପାଟଣା କଣ୍ଟେନରରେ BMW ମର୍ସିଡିଜ କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଏବେ ଓଡୋମିଟରରେ ଦେଖାଇଲା 700 କିଲୋମିଟର। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ, କଣ୍ଟେନର ଭିତରେ ଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର ଗୁଡିକ 700 କିଲୋମିଟର ଅଧିକ ବାଟ ରୋଡରେ ଚଲାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଭୋପାଳରୁ ବିଶାଖାପାଟଣାକୁ ଗାଡି ପଠାଇବା ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଏନର୍ଜି ଟ୍ରେଡିଂ ବା ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ୍ ଲିମିଟେଡ ବା କେଆର୍ସ ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ଦିଲ୍ଲୀପ ରୋଡ ଏକ ଲାଇସେନ୍ସ ନାମକ କମ୍ପାନୀ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର ପାଇଁ 60,000 ଟଙ୍କା ଭଡା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ବୁକିଂ ସମୟରେ BMW କାରଟି ମିଟର ରିଡିଂ 3,864 କିଲୋମିଟର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଶାଖାପାଟଣା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ 4,624 କିଲୋମିଟର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ କଣ୍ଟେନର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ
କାରଟି 760 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଥିଲା। ଏଭଳି ମର୍ସିଡିଜ ବେଞ୍ଚ କାରଟି ମଧ୍ୟ ହାଇଦ୍ରାବାଦ କଣ୍ଟେନର ଓହ୍ଲାଇ 757 କିଲୋମିଟର ସଡ଼କ ପଥରେ ଚଳାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଚାଲାକି ସେତେବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାହକମାନେ ନିଜର ଫାଷ୍ଟାଗ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ମିଟର ରିଡିଂ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଭୋପାଳରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର ଗୁଡ଼ିକ କଣ୍ଟେନରରେ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ କମ୍ପାନୀ କର୍ମଚାରୀ ମନ ଇଚ୍ଛା ଏହାକୁ ରୋଡରେ ଚଳାଇ ବିଶାଖାପାଟଣା ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। କୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଏକ ଅଜବ ସଫେଇ ଦେଇଥିଲା। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳ ଜାମ୍ ଥିଲା। ସଠିକ ସମୟରେ ଡେଲିଭରି ଦେବା ପାଇଁ କାର ଗୁଡ଼ିକ କଣ୍ଟେନରରୁ ଓହ୍ଲାଇ ନେଇଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଅନୁମତି ବିନା ଏପରି ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଢାବାରେ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟୀ। ବରଗଡ଼ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଜୟଦୁର୍ଗା ଢାବାରେ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟୀ ଚାଳିଥିବା ବେଳେ ସୋମବାର ଦିନ ପୋଲିସ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ପୋଲିସ ଦେହଜୀବୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ 5 ଜଣ ଗିରଫ କରିଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଢାବା ମାଲିକ, ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 3 ଗ୍ରାହକ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଢାବାରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମଦ, ନଗଦ ଟଙ୍କା, ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଅବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା କଣ୍ଡୋମ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ହେରଫେର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର 27ଟି ବିଭାଗର ବହୁ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ହେରଫେର ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗତ 26 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ସାଗରିକା ହୋତା 27ଟି ବିଭାଗର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆଡଭାଇଜର ପରାମର୍ଶକୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଅଡିଟ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଅଡିଟ ପାରାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ବହୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 8214ଟି ଅଡିଟ ରିପୋର୍ଟ, 77413ଟି ଅଡିଟ ପାରା ବକେୟା ରହିଛି। ଏହି ବକେୟା ପାରାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ 48,448 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଅନିୟମିତତା ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ ହୋଇଛି। ବକେୟା ଅଗ୍ରିମ ଅର୍ଥ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତୁରନ୍ତ ତାହାର ଅଡିଟ କରି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ କି ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ ହୋତା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 10ରୁ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି 48,448 କୋଟି ଏବଂ 10,18,830 ଟଙ୍କାର ଦୁରୁପଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥରାଶିର ପରିମାଣ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର କୃଷି ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ବଜେଟରୁ ବହୁ ଅଧିକା, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର 3.1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟର ପ୍ରାୟ 16% ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହଜି ଯାଇଥିବା 114ଟି ଫୋନ ଫେରି ପାଇଲେ ମାଲିକ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। 114ଟି ମୋବାଇଲ ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସମସ୍ତ ମୋବାଇଲ ଫେରାଯାଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର ମେଳାରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ସେଗୁଡ଼ିକ ମୋବାଇଲ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମୋବାଇଲ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 114ଟି ମୋବାଇଲ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ଚୋରି ହୋଇଯାଏ, ତୁରନ୍ତ ଆପଣ IMEI ନମ୍ବର ଟ୍ରାକ୍ କରନ୍ତୁ, IMEI ନମ୍ବର ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ FIR ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପୋଲିସ ଆଜି ନହେଲେ ଖାଲି ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଫେରି ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୀତିଶ ପରେ ସମ୍ରାଟ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମାଲାମାଲ ହେବେ ମହିଳା। ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ 20,000 ଟଙ୍କା। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିହାରରେ ଚାଲିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଫଳାଫଳ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ମହିଳାମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଆରମ୍ଭ କରି ଆୟର ଉତ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ବ୍ୟାପକ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଇଛି। 4 ନିୟୁତ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ଭେ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପାଇବେ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଟଙ୍କା କିଏ ଦେବେ? ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ 10,000 ଟଙ୍କା, ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ 20,000 ଟଙ୍କା, ଯାହା ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅବଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତିରେ 40,000, 80,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 60,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଯାହା ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀ କୌଣସି ଅବଦାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଶେଷ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକକାଳୀନ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କିଛି ତାଙ୍କୁ କମ ପରିମାଣରେ ସୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କେବଳ ମିଳିବ ପନିପରିବା ଷ୍ଟଲ, କିରାଣୀ ଦୋକାନ, ଟେଲରିଂ, ତାପରେ ସ୍ନାକ୍ ଷ୍ଟଲ, ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର, ଏତେ ସବୁ ସହାୟତା ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଆଧାର ଆପ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏଥର ଆପଲ, ସାମସଙ୍ଗ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନିର୍ମାଣକାରୀ କମ୍ପାନୀର ବିରୋଧ ପରେ ଭାରତ ସରକାର ସମସ୍ତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଆଧାର ଆପ୍ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଓହରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ବିଶିଷ୍ଟ ପରିଚୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଭାରତରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଆଧାର ଆପ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ।
ତେବେ ଏଥର ନିଜର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନିର୍ମାତା ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ୟୁଏଡିଆଇଏସ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଥିଲା ଯେ ଏବେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଆଖି ସ୍କ୍ରିନ 12 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଧାର ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ 134 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଡିଜିଟାଲ ପରିଚୟ, ଯାହାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଟେଲିକମ ଯାଞ୍ଚ ହେଉଛି। ତେଣୁ ନିଜର ଫୋନରେ ଏଥର ଆଧାର କାର୍ଡ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଅଜବ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜଣେ ରାଜନେତାକୁ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାନଯିବାରୁ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରି ପିଚକୁ ଖୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି। 12 ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇରେ 400 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଧନଗାଓଁଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ଟ୍ରଫି କ୍ରିକେଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟର ପଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଥିଲା। ଖେଳାଳି ଅମ୍ପାୟାର ମାନେ କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ପିଚ୍ ନିକଟକୁ ଆସି ତାହାକୁ ଖୋଳି ଦେଇଥିଲା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ପୌର ପରିଷଦ ସଭାପତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କର୍ମୀମାନେ ଏହି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଧାନୀରେ ସାଇଡ୍ ମରାକୁ ନେଇ ତୁମୁଳ କାଣ୍ଡ, ଆମ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାରରେ। ଦୁଇ ଯୁବକ ମଦ ପିଇ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ମାରି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ସାଇଡ୍ ମରାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯୁବକମାନେ କାଚ ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ବସ୍ ଭିତର ଡ୍ରାଇଭରକୁ ମାରିଛନ୍ତି। ଏହି ବସ୍ ଚାଳକ ଆହତ ହେବା ପରେ ଜଣେ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପିସିଆର ପହଞ୍ଚି ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଖବର। ଯଦି ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।